शब्द गुरु सतगुरु श्री गुरु गरीब नवाज साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की पावन पवित्र मुकद्दस गोद दे विच साहिब श्री गुरु नानक सच्चे पातशाह के पावन प्रगट दिहाड़े नूं मनाउण दे वास्ते जुड़ी हुई बहुत ही सत्कारयोग मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन साध संगत, आओ सब तो पहला गुरुदेव पातशाह की बख्शिश पवित्र फतेह बुलंद करिए। कोई रसना वांझी न रहे। सत्कार सहित आखना जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु साहब की पावन गोद दे विच जुड़े बैठे हैं और गुरु नानक सच्चे पातशाह साहिब श्री गुरु नानक सच्चे पातशाह के इस प्रगट दिहाड़े के उपर असी कुछ इतिहासक वरतारियां नूं समझण का यतन करिए, क्योंकि जदों असी उन्हां दे जीवन चरित्र की गल करते हैं, उन्हां दे जीवन विलास की गल करते हैं, उन्हां दी तारीख इतिहास ते यात्रावां की गल करते हैं, तां तकरीबन सारियां इतिहास दीयां किताबां दे विच खास करके अजकल साडे कोल हर तरह का सोशल मीडिया है, हर तरह की जानकारी सानूं मिल जाती है। पर कोशिश करिए कि जिहड़ा एक सस्टेन कंटीन्यू प्रोसैस जिसनूं लगातार एकसार विकास की प्रक्रिया असी आखते हैं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ गुरु नानक सच्चे पातशाह की रहमत उस नूं समझण का यतन करिए। अज जदों असी साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की पावन हजूरी दे विच बैठते हैं, उपरंत अरदास करते हैं, ते अरदास दे विच असी सारे ही बड़े प्यार दे नाल ये उचारण करते हैं कि राज करेगा खालसा आकी रहे न कोई। पर जिस वेले भट्ट साहबान ने गुरु नानक सच्चे पातशाह के बारे एक गल लिखी होगी कि नानक राज चलाया सतकोट सताणी नीव दे, जदों गुरु नानक सच्चे पातशाह के नाल राज की गल आई होगी, शायद उदों तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि किसी भी समकाली इतिहासकार की ऐसी गवाही सानू इतिहास च नहीं मिलती गुरबाणी तो बिना कि गुरु नानक सच्चे पातशाह जिहड़ी कौम का संगठित ढांचा सिरज रहे ने वो दुनिया के उपर ऐसा राज स्थापित करेगा। जिस वेले भाई साहब भाई गुरदास ने अपनी रचना दे विच ये गल आखी होगी कि मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया, उदों शायद असी राज के सिक्के के बारे सोचा भी नहीं होगा। जदों राज और जोग की गल भट्ट साहबान ने की होगी, कब कल सुजा सकावो गुरु नानक राज जोग जिन मान्यो, उदों शायद उस समय के किसी इतिहासकार के मन के राज और जोग, मीरी और पीरी, बादशाहत और दरवेश की, या फिर स्पिरिचुअलिटी ते अंपीरियलिज्म इसकी गल तो किसी के दिमाग के विच नहीं आई होगी। पर गुरु नानक सच्चे पातशाह ने जिस तरह के नाल संगठित रूप के एक कौम का ढांचा सिरजिया, इसनूं एक लंबे समय की प्रक्रिया दे विच सानूं समझण दी लोड़ जरूर है। क्योंकि जदों अज असीं कहने हैं कि कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने खालसा प्रगट करन दे समय अपने मुखारबिंद तो यह गल आखी सी कि खालसा मेरो पिंड प्राण, खालसा मेरी जान की जान, उदों शायद किसी को नहीं पता होगा कि गुरु नानक सच्चे पातशाह ने खालसा प्रगट करन दा जिहड़ा प्रत्यक्ष स्वरूप की जिहड़ी शर्त है, जो तो प्रेम खिलन का चाहो सिर तर तली गली मेरी आओ, ये गल गुरु नानक सच्चे पातशाह ने अपने मुखारबिंद चो उचार दी हो। बेशक पंच शब्द की जिहड़ी वरतों है गिनती के रूप च नहीं हुई, पर सुनने वाले, मनण वाले ते गुरु के हुक्म दे विच रहण वाले पंज प्यारियां की चोण जिहड़ी है उहदे प्रति पंच शब्द की जिहड़ी वरतों उस कामल इखलाक के मुजस्मे के रूप दे विच शायद उस वेले किसी इतिहासकार को नहीं पता होगा। सो मेरा कहण तो भाव यह है कि गुरु नानक सच्चे पातशाह ने अपने जीवन दे विच जिथे जिथे जाके संगतां नूं नाम दे नाल जोड़िया, अकाल पुरख दे नाल जोड़िया, धुर की बाणी दे नाल जोड़िया, उत्थे जिहड़ा एक संगठित ढांचा कायम किया है, उस संगठित ढांचे के सदका ही अज असी गुरु की हजूरी च कहने हैं राज करेगा खालसा आकी रहे ना कोई। सो उस ढांचे नूं समझना बहुत जरूरी है कि जिहड़े परिवार गुरु नानक देव सच्चे पातशाह के जीवन काल दे विच गुरु नानक साहब के नाल जुड़े, उन्हां परिवारां ने फिर 18वीं सदी तक कौम की सेवा किस तरह की। ये मैं तुहाडे नाल विचार इस करके कर रहा
ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੰਭਾਲਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਗਲੇਰੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਸਦੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਤੱਕ, ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮਰਪਣ ਕੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਸ ਸੁਨਹਿਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੂਸਰੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਕੀਨੀ ਖਾਲਸਾ। ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਪਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਕੀਦਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੌਲਬਰੁਕ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਲਿਖ ਖਰੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਆਫਿਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਲਾਇਤ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਮਿਸਟਰ ਕੌਲਬਰੁਕ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਲਬਰੁਕ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਰੋਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਹਾਫਿਜ਼ਾਬਾਦ ਉਸ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਫਿਜ਼ਾਬਾਦ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ ਹੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਦਾ ਟਾਂਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਉਸ ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਦੇ ਟਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਮਸਤ ਨੇ ਕਿ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਉਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਾਂਡੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਵਣਜਾਰਾ ਹੈ, ਨਾਇਕ ਠਾਕੁਰ ਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਨਾਇਕ ਠਾਕੁਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਮਰਦਾਨੇ ਵੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਰਦਾਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਲਕ ਤਾਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇਗਾ, ਇਹ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਰਲਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਸਵੇਰੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਬਾਲਕ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਕਰ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗੜੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਲਾਪ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਵਿਰਲਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਤਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਆਉਂਦੀ। ਉਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਆਏ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਾ ਠਾਕਰ ਨਾਇਕ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਲਕ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬੰਧ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ,
ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਜੋਗ ਤੇ ਵਿਜੋਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਤੋਏ ਕਾਰ ਚਲਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਜੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਵਿਜੋਗ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਰ ਕਾਰ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੰਜੋਗ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵਿਜੋਗ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੀ ਸੰਜੋਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਵਿਜੋਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੋਦੂ ਜੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਠਾਕਰ ਜੀ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁੱਤਰ ਜਨਮ ਲਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਵਕਤ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਨਾਮ ਗੋਦੂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਗੋਦੂ ਨਾਇਕ ਦੇ ਘਰ 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਬਾਬਾ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾਇਕ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਸਨ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਅਮੀਰ ਸਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਕਿੰਨਾ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ? ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਸੀ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਅਹਿਮਦ ਲਾਹੌਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕਾ ਹੈ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ, ਉਹ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਨਾਰਨੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੂਨਾ ਪੀਸਣ ਦੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਸੀ। ਰਾਏਸਿਨਾ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਗਲਪੁਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਤੇ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਡਾਬਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਤਕਰੀਬਨ 350 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ 85 ਪਿੰਡ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰੀ, ਔਰ ਇਸ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਅੱਜ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅਮੀਰੀ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਕਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੱਕ, ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ GDP ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ GDP ਹੈ 28.4% ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੇ ਬਾਬਾ ਦਾਸਾ ਜੀ, ਪਤਾ ਕੌਣ? ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਗੋਦੂ ਜੀ, ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਮਾਈਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਕੀਰਤ ਬੜਤੀਆ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾ। 4 ਵਣਜਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ 4 ਵਣਜਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਲੋੜ ਪਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧੜ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਰੀਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਅਗਨੀਦਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਿਲ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖ ਲਈਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਭਾਗਲਪੁਰ ਦੀ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅੰਦਰਾਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਲਕੀਅਤ ਨੂੰ, ਇਸ ਵਲਦੀਅਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧੜ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਸੀਸ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜਿਆ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ 1708 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ 1 ਵਿਸਾਖ 1709 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਅਸਲਮ ਖਾਨ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਜੰਗ ਦੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਰ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ? ਹਾਰ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਹਾਰ ਜਾਣਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਰ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਲਿਖਤ ਅਖਬਾਰ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰੇ ਮੌਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਣ ਹੋਏ? ਭਾਈ ਨਗਾਈਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਮਰ 90 ਸਾਲ, ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ। ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਬਾਦਤ ਆਈ ਸੀ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕੇਵਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾ ਮਣ ਦੇ ਪੀਸਣ ਪੀਸੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਝੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਜ਼ੀ ਅਬਦੁਲ ਹਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ, ਸਿੱਖ ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੂਝਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਣੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਪੀਸਣ ਪੀਸ ਕੇ, ਚੱਕੀ ਪੀਸ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰੂਦੀਨ ਮੀਰ ਆਤਸ਼ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 700 ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਫਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੀਨ-ਏ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਣੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਹਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਣੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਦੀਨ-ਏ ਇਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਖਾਸ ਚੌਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਜ਼ਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ ਜਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਵਾ ਮਣ ਕਣਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੀਸਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੱਕੀ ਪੀਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਧਾ ਪਿਆਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੇ ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਬੱਚਾ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਆਪ ਭੁੱਖੀਆਂ ਹੀ ਸੌ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। 3-4 ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਬਤੀਤ ਹੋਏ ਤੇ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਆਪਣੇ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਦੀਨ-ਏ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੱਕੀ ਪੀਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੱਕੀ ਪੀਸਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਪਰੰਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਚ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾਮ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਸਿਦਕ ਤੇ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਚ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਕੇਵਲ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਵੇਰੇ ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਲਾਦ ਆਇਆ,
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਦੇ ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਝੋਲੀਆਂ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਵੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਲਾਦ ਨੇ ਲੱਤ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਥੱਲੇ ਨੇਜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚਾ ਨੇਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਚੀਕ ਨਿਕਲੀ, ਜਾਨ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਸੂਲੀ ਟੰਗੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਫਿਰੇ ਇੱਕ ਮਾਈ, ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਨੀਂਦ ਕਿਵੇਂ ਆਈ? ਤੂੰ ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੌਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਸ ਨੇਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਪੀਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਬਰਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਸੌਂ ਗਿਆ? ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਜਗਾਈ ਨੀ ਅੰਮੀਏ, ਹੱਸ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਏ ਸਮਾਈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਝੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਕਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਮਾਵਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਜਲਾਦ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਸਿਦਕ, ਇਹ ਸਬਰ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਝੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਾਜ਼ੀ ਅਬਦੁਲ ਹਕ ਗਿਆ ਮੀਰ ਮਨੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਨੇਜਿਆਂ ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੇ, ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਝੋਲੀਆਂ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਝੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ 4 ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਸੁੱਖ ਦਾ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਰਹਿਣ ਸੁੱਖ ਦੀ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਉਪਰੰਤ ਇਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ। ਉਹ ਆਗੂ ਕੌਣ ਸੀ? ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਬੀਬੀ ਸੀਤੋ ਬਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀ ਬਸੰਤ ਕੌਰ ਬਣੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 56 ਜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾ ਲਈਆਂ। ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਸਿੱਖੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 200-250 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਲਈ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖੀ ਫੇਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਫੇਰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਿਉਂ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਜਰਾਤ ਗਏ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਗੁਜਰਾਤ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਗੁੱਜਰ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਜਰਾਤ। ਗੁਜਰਾਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਕਿਸਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ 4 ਧਵਜ ਝੂਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਵਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਝੰਡੇ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ 4 ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ B42 ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। 4 ਝੰਡੇ ਝੂਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਦਾ ਘਰ ਹੈ? ਇਹ ਝੰਡੇ ਝੂਲਣਾ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ITR ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ 1 ਲੱਖ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 1858 'ਚ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਲਕ ਕਲਾਮੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਝੂਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਝੰਡੇ ਝੂਲਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਮੀਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਸਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਏਕ ਧਵਜ ਝੂਲ ਰਿਹਾ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ 4 ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ, ਰਾਜਾ ਧੱਜ। ਧੱਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਕੋਧੱਜ। ਕੋਧੱਜ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਸੀ ਰਾਣਾ ਕਰਨ। ਕਰਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਕੈਸ਼ਵ। ਕੈਸ਼ਵ ਦਾ ਚਾਡਾ। ਚਾਡੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਥਿੱਡਾ। ਥਿੱਡੇ ਦਾ ਮੌਲਾ। ਮੌਲੇ ਦਾ ਮੋਤਾ। ਮੋਤੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅੱਗੋਂ ਬਹੋੜੂ ਤੇ ਬਹੋੜੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੌਣ ਦਾ ਇਹ ਬੇਟਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸੌਣ।
गुरु साहब कहते हैं कि बुला के लियाओ, किहड़ा इन्ना अमीर है। बुला के लियांदा, गुरु नानक सच्चे पातशाह के दरबार दे विच आके बैठ गया बाबा सौण। 3 दिन लगातार गुरु नानक साहब उत्थे रुके ने ते 3 दिन ही उसने गुरु नानक साहब की संगत दे विच आके गुरु साहब दे कोलों उस अकाल पुरख की कथा नूं, कीर्तन नूं, वारता नूं सरवण कीता। हुण ख्याल करियो, असीं तां इत्थे भी किते गुरु घर आउण नूं तैयार नहीं। रोज़ सवेरे रागी सिंह आसा दी वारता कीर्तन करते हैं, सानूं आउणा बहुत औखा लगता है। पर गुरु नानक सच्चे पातशाह के दरबार दे विच बाबा सौण रोज़ आ रहा है। ते जदों गुरु नानक सच्चे पातशाह उत्थों वापस जाण लगे ते बाबे सौण ने हथ जोड़ के अखां दे विच हंझू लिया के गुरु नानक साहब के चरनां ते सिर रख दिता। ते शब्द पता की कहे, जन्म साखी दे शब्द बड़े प्यारे ने। बाबा हुण तेरे बिना रह ना सका, हुण तेरे तो बिना नहीं रह जाना। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾ, ਜਾਂ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਬਾਬਾ ਸੌਣ ਜੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਪ ਹੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਫਿਰ ਵਿਛੋੜਾ ਹੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ, पर सिर जिथे मर्जी झुकाई जाने। कोई मूर्ति आ जाए, कोई मूर्ति वाला आ जाए, कोई जोशी आ जाए, कोई बाबा आ जाए, हर थां ते सिर झुकाई जाने। ते इत्थे आके रूह च इन्ना क झूठ जरूर बोल दिंदे कि सब सिखण को हुकम है गुरु मानियो। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने कहा, बाबा सौण जे ते शरीर दे नाल जुड़ेगा फिर मिलाप कदी नहीं, शब्द दे नाल जुड़ेगा विछोड़ा कदी नहीं। बाबा सौण गुरु नानक सच्चे पातशाह दे शब्द दे नाल जुड़िया। ਉਹਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਬਾਬਾ ਅਰਥਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਅਰਥਾ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਬਿੰਨਾ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਦਾਸਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਦਾਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ 1 ਸਤੰਬਰ ਸਨ 1700 ਨੂੰ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਬਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ। ਦੂਸਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਵੰਦ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਲਬਾਣਾ ਜੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੁੱਤਰ ਜਵੰਦ ਸਿੰਘ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਨਾਮ ਹੈ ਜਵੰਦ ਸਿੰਘ। ਤੀਸਰਾ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਈ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਬਾਦਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਵੀ ਦਈਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਨਿੰਮੂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਟਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਤੇ ਝਗੜਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਦੱਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਦੱਤ, ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਠਾਕੁਰ ਦੱਤ। ਗਿਆਨ ਬੜਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। 4 ਵੇਦ, 6 ਸ਼ਾਸਤਰ, 18 ਪ੍ਰਾਣ, 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ, 58 ਉਪਨਿਸ਼ਦ, 1 ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 108 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਕੁਝ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ 108 ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਉਹੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸਟਰ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ MS ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਕੋਈ MD ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਕਰ ਲਵੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ 108 ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ 108 ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ 108 ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ 4 ਵੇਦ, 6 ਸ਼ਾਸਤਰ, 28 ਸਿਮਰਤੀਆਂ, 27, 18 ਪ੍ਰਾਣ, 52 ਉਪਨਿਸ਼ਦ, 1 ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 108 ਬਣਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ 108 ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ। ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾਈ ਫਿਰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਣ ਬੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਗਏ, ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਲੇਖੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹਉਮੈ ਝਖਣਾ ਚਾਟ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦਾ
ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹੰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਸ ਨਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਅਹੰਕਾਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਸ ਰੱਖ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮਦੱਤ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਦਰ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਪਾ ਦੇ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਹਮਦੱਤ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਬ੍ਰਹਮਦੱਤ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਨਰੈਣ ਦੱਤ। ਨਰੈਣ ਦੱਤ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੋ ਬੇਟੇ ਸੀ, ਅੜੂ ਦੱਤ ਤੇ ਅਲੂ ਦੱਤ। ਤੇ ਅੜੂ ਦੱਤ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਦੱਤ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਸਨਮੁਖ ਦੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਵਰਨਰ ਇਫਤਿਖਾਰ ਖਾਨ ਸ਼ੇਰ ਅਫਗਨ ਖਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਫੜਨੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਬਾਦਤ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾਈ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਦੱਤ, ਇਸ ਦਾ ਭਰਾ ਸਨਮੁਖ ਦੱਤ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ 1699 ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੋ ਲੈ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਨਮੁਖ ਸਿੰਘ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੱਲ ਫਿਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਬਾਦਤ ਪਾਈ ਸੀ। ਗੱਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਔਰ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਇਬਾਦਤ ਦੀ ਧਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਇਬਾਦਤ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਰਚਿਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੀਓਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਟਰਮ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੀਓਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 1892 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਜੀਓਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸੋਰਸਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇਲ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਇਲੇ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਤੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜੀਓਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਖਰਾ ਢਾਂਚਾ ਸਿਰਜਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਬਣਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਮੂ ਰਤਨ ਜ਼ੌਹਰ ਮਾਣਕ ਅਸਤ, ਹਮੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਨਕ ਅਸਤ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਾਬੇ ਇਹੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਮੂ ਰਤਨ ਜ਼ੌਹਰ ਮਾਣਕ ਅਸਤ, ਹਮੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਨਕ ਅਸਤ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਅਭੇਦਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਬਲ ਦੇ ਪਠਾਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ 2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਭੇਜੀ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬੜੀ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਬਲ ਦੇ ਪਠਾਨ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਔਲਿਕੋ ਜਈ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੂਸਫ ਜਈ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਜਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 24 ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਠਾਣਾਂ ਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਇੱਥੇ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਤਾਕਤਵਰ ਆ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮੀਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਬਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 4.5 ਲੱਖ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਭਾਈ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੇ ਹੱਥ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਸਦਕਾ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਦਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੀ ਨੇ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਹੱਕ ਹੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਰਹਿਬਰ ਹੈ
ਜਿਹਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਝੁਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਝੋਲੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਦਕਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈ ਆਈ। ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜੇ ਤਬਦੀਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਜੁੜੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕੀ, ਜਿਹੜੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰੋਗੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੋਗੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨਗਰ ਚੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੋਈ ਸਰਾਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੋਈ ਘਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੜੇ ਚੰਚਲ ਤੇ ਮਨਚਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਰਾਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਸਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨੂਰਾ ਇੱਕ ਕੋਹੜੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਪਰੋਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੋਹੜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅੱਜ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੋਰਾਇਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਹੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਨੂਰਾ ਕੋਹੜੀ ਇੱਕ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁਲਵਾ, ਵੇਖੀਏ ਕੌਣ ਹੈ। ਮਰਦਾਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨੂਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਕੌਣ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੇ ਖੋਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਕੋਹੜ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਹੁਣ ਉਸ ਕੋਹੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਕਰਕੇ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੇਖੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਚੰਗੇ, ਮੇਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਏ ਇਸ ਕਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਰੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਉਸ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨੂਰਿਆ ਤਨ ਕਰਕੇ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਅਰੋਗ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਨ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸੁਥਰੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਰੋਗੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਦੀ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਰਬਾਬ ਵਜਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰੀਏ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਰਬਾਬ ਵਜਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਹੈ, ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ ਜਿਉ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਵੇਲਾ। ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਵਿਸਰੇ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਰੋਗੀ ਹੁੰਦੇਗੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਅਰੋਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨ ਦੀ ਅਰੋਗਤਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਨੂਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਨੂਰਿਆ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਤਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰੋਗੀ ਹੈ ਪਰ ਤੇਰਾ ਮਨ ਅਰੋਗ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਤਨ ਵੀ ਅਰੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹੀ ਨੂਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨਾ, ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਰੋਗੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਅਰੋਗ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਅਰੋਗ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ,
फिर उस राज सत्ता की गल आउंदी है जिन्होंने गुरु पातशाह कहते सब सुखाली बुठियां ये हुआ हलेमी राज जियो। सो वक्त मेरा समापत, इन्नियां बेनतियां प्रवान, फतेह दी सांझ सत्कार सहित आखना जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।